ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਕੋਰਟ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਸਨੀ ਲੈਫਟੀ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਨੀ ਲੈਫਟੀ ਕੋਡ वर्ड नहीं समझ सकिया। कंफ्यूजन करके इसका फरार होना बिगड़ गया। फरार नहीं हो सकिया सनी लेफ्टी। गैंगस्टरां ते सनी विचाले कंफ्यूजन ने खेड बिगाड़ दी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सैल ने वड्डा खुलासा किया है। छुड़वाउण वाले गैंगस्टरां तो लेफ्टी डर गया सी। उसनूं लग्या कि उससे दा कतल करन दे लई पहुंचे ने, जबकि उसनूं छुड़ाउण दे लई पहुंचे सी। कोड वर्ड सनी लेफ्टी नहीं समझ पाया। गैंगस्टरां दे नाल भज्जण दी थां कोर्ट दे अंदर सनी भज गया। कोड वर्ड ना समझण दे कारण ये सारा प्लान गैंगस्टरां दा फेल हो गया। पुलिस कस्टडी तो शूटर नूं भजाउण दे लई फायरिंग कीती गई सी, लेकिन सनी लेफ्टी कोड वर्ड नहीं समझ सकिया। उसनूं लग्या कि उससे दे कतल दे लई ਇਹ ਸ਼ੂਟਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਈਐਸਆਈ ਨੇ ਸ਼ੂਟਰ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੇ 6 ਗੈਂਗਸਟਰ गिरफ्तार ਹੋਏ ਨੇ। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सैल ने खुलासा किया है। कोड वर्ड समझ नहीं आया सनी लेफ्टी नूं, इसे करके इन्हां गैंगस्टरां दे नाल भज्जण दी थां कोर्ट दे अंदर भज गया। गैंगस्टर उसनूं छुडवाउण दे लई पहुंचे सी, लेकिन सनी लेफ्टी नूं लग्या कि उसदा कतल करन दे लई गैंगस्टर आए ने। कोड वर्ड दे कारण सारी खेड बिगड़ गई। सनी लेफ्टी फरार हो जांदा, लेकिन कोड वर्ड नहीं समझ आया, जिस दे कारण ये सारी खेड इन्हां दा सारा प्लान बिगड़ गया। 6 गैंगस्टर इस मामले दे विच गिरफ्तार हुए ने। बंबीहा गैंग दे 6 गैंगस्टर इस मामले च गिरफ्तार हुए ने ते पाकिस्तान तो आईएसआई ने शूटर नूं छुडाउण दी इह साजिश रची सी। तां कोड वर्ड दा सारा मामला सी। नालागढ़ कोर्ट दे विच शूटिंग हुई सी। इस मामले दे विच गिरफ्तारियां हो चुकियां ने ते दिल्ली पुलिस दी स्पेशल सैल ने यह खुलासा किया है कि यह गैंगस्टर जो शूटर नूं छुडवाउण दे लई पहुंचे सी, उन्हां दे वल्लों जो कोड वर्ड उस वेले कहा गया वो सनी लेफ्टी नूं समझ नहीं आया, जिस दे करके सनी लेफ्टी उन्हां दे नाल भज्जण दी थां उन्हां तों डर के कोर्ट दे अंदर भज गया, जिथे ये सारा प्लान बिगड़िया है। ये अजय सनी लेफ्टी को जब कोर्ट में पेश करने के बाद बाहर इसको जेल वैन में बिठाया जाना था, तो उसी दौरान 4 लोग आए जो कि 2 बाइक्स पे थे। इन्होंने फायरिंग करी। इसके साथ काफ़ी बड़ा 5 लोगों का आर्म्ड एस्कॉर्ट्स था, बड़ा वेपन था, पिस्टल्स थे। उसके बावजूद इन्होंने बड़ी ऑडेशियस अटेम्प्ट करी इसको छुड़वाने की, लेकिन क्योंकि फायरिंग हुई, काफ़ी वहाँ पैनिक मैली हुई और इनकी आपस में थोड़ी कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हुई, क्योंकि जो शूटर थे ये नए थे। इनको अजय सनी लेफ्टी बहुत अच्छी तरह नहीं जानता था। जब इन्होंने कोर्ट में जाके पहले उसको सिग्नल किया कि भाई ने बोला है कि तुझे जाना है साथ, तो उसको उस टाइम इस चीज़ की जानकारी हुई कि ऐसा कुछ होने वाला है। पर जब क्योंकि फायरिंग हुई और बहुत सारा मैली हो गई, तो इसको भी क्योंकि ये जितने शूटर हैं ये भी काफ़ी सतर्क रहते हैं, क्योंकि इनको होता है कई बार कोई राइवल गैंग वाला इनको मारने की अटेम्प्ट ना कर रहा हो। तो इस कन्फ्यूजन में ये डर गया और ये अंदर कोर्ट में भाग। और हमें ये पता था कि ये कौशल चौधरी, भूपी राणा, लक्की पटियाल सिंडिकेट का मेन शूटर है और बड़ी नोटेबल किलिंग्स में ये शामिल रहा है। तो उसी टाइम पे हमारी काउंटर इंटेलिजेंस की टीम ने इस पे काम करना शुरू कर दिया था। बहुत ही एक्सटेंसिव काम जो कि इन्होंने सिद्धू मूसेवाला के शुरू में शूटर्स आइडेंटिफाई करने के लिए भी किया था। तो सेम तरीके की कार्रवाई इस केस में भी करी गई और इसके चलते अगेन 2 मॉड्यूल जो कि कंबाइन किए गए थे, एक हरियाणा मॉड्यूल और एक पंजाब मॉड्यूल, उनको पकड़ा गया। हरियाणा मॉड्यूल में दोनों लड़के जो हैं ये शूटर हैं, ये कैथल के हैं। एक का नाम वकील है, एक का नाम विक्की है और इनका वकील का पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। 2 इनमें से जो इनके साथी हैं वो पंजाब के हैं। एक इनमें से परगट है जो कि फतेहगढ़ सब डिस्ट्रिक्ट का है। दूसरा गुरजंट है जो कि मोहाली डिस्ट्रिक्ट का है। परगट का भी प्रीवियस रिकॉर्ड है और परगट इस वारदात में शूटर था। और इनको जिस आदमी ने वेपन्स मुहैया करवाए, जिसको अजय मेंटल के नाम से बोलते हैं, उसको भी पकड़ लिया गया है। वेपन भी रिकवर कर लिए गए हैं। 25 अगस्त को पहले इनको वेपन मिले थे। वारदात से सिर्फ 4 दिन पहले वेपन मिले, 2 दिन बाद बाइक छीन लिए, 1 दिन पहले बद्दी पहुंच गए, 29 को वारदात कर दी। जो अजय मेंटल है, इसके पीछे जो आदमी था उसको भी पकड़ा जाना है बड़ी जल्दी। और
अब तक की इन्वेस्टिगेशन में जो छठा इनका मेन लिंक सामने आया है वो ये आया है कि गगनदीप, एक और इनका साथी हमने अरेस्ट किया है। गगनदीप जो है, ठीक है से, जो गगनदीप है ये फिरोजपुर का रहने वाला है और ये सबसे क्रिटिकल एलिमेंट है क्योंकि गगनदीप के पोजेशन से इसकी ब्रेजा कार से हैंड ग्रेनेड मिला है। इसको यूएपीए में अरेस्ट किया गया है। गगनदीप जो है शर्मा है और ये पुराना साथी है दिलप्रीत दहन एलियस बाबा का। और ये दिलप्रीत दहन वो है जो कि पहले गैंगस्टर था, बाद में इसका टेररिस्ट सिंडिकेट से भी एसोसिएशन हुई। ये तिहाड़ जेल में था, पहले पंजाब में अरेस्ट हुआ, अभी इसको महाराष्ट्र पुलिस, नांदेड़ पुलिस जो है वो प्रोटेक्शन वारंट पे लेके गई है, जिसके पीछे हरविंदर सिंह रिंदा जो बबर खालसा इंटरनेशनल का ऑपरेटिव है उसका होना पाया गया है अभी तक की तमाम तफ्तीश में नांदेड़ पुलिस द्वारा। तो उस केस में इसको प्रोटेक्शन वारंट पे लेके गए हैं। दिलप्रीत दहन के साथ 2 केसेस में गगनदीप शर्मा जो है ये शामिल रहा है। दोनों पंचकुला के जिले के पिंजौर थाने। ਤਾਂ ਜੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕਈ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੋਡ ਵਰਡ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਕੋਡ ਵਰਡ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਨੀ ਲੈਫਟੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ? देखो अर्शदीप, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼। ਜਿਹੜਾ ਸੰਨੀ ਹੈ, ਲੈਫਟੀ ਹੈ, ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਮਰਡਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਕੋਰਟ 'ਚ। ਉੱਥੇ 4 ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਕ ਤੇ ਆਂਦੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੰਬਰ ਬਾਈਕ ਤੇ ਆਂਦੇ, ਵਿੱਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਗੁਰਜੰਟ, ਪ੍ਰਕਟ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਕੋਡਵਰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਟਲੀ ਜਦ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ 2 ਸਾਥੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਕਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਮੋਗਾ ਭੱਜਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੋਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪਨਾਹ ਲਿੱਤੀ। ਪਨਾਹ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰੀ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਾ ਚਪੜਾਸੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਪਿਸਟਲ, ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ, ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਮੋਗਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਪਿਸਟਲ, ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਕ ਹੈ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹਜੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਰਿੰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਰਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ 2018 'ਚ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ 38 ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। 2 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਰਿੰਦਾ ਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਬਾਬਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬੜੇ ਖਾਸ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਿੰਦਾ ਆਤੰਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨੈਕਸਸ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ, ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿੰਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਏਟਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਬਾਬਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸੰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦਾ 2021 ਅਗਸਤ ਜਿਹੜਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸੀਗੀ,
ਉਹਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਬਾਬਾ ਤੇ ਰਿੰਦਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਰੈਂਸ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਮਕੀ ਆਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਰੁੱਪ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ, ਰੰਗਦਾਰੀ 302 307 ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਸ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਸ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਯੂਰਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਆਤੰਕੀ ਹੈ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਬਾਬਾ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਿੰਦਾ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੈਲਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਾਫੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬਾ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਹੋਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ 6 ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਅਰਸ਼ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਨੀ ਲੈਫਟੀ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਸਨੀ ਲੈਫਟੀ ਨੂੰ ਕੋਡ ਵਰਡ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ੂਟਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸ ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਸ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਸਨੀ ਲੈਫਟੀ ਨੂੰ ਫਰਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ੂਟਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਸਨੀ ਲੈਫਟੀ ਡਰ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਸਨੀ ਲੈਫਟੀ ਉਹੀ ਸ਼ਖਸ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹੀ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸ ਕੇਸ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।